فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان ڈویژن فیصل آباد کے زیر اہتمام نو منتخب ممبران کو نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب مقامی ہوٹل میں وانقد پذیر ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صاحبزادہ پیر قاری عبدالرحمان نقشبندی چیئرمین مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان تھے، جبکہ ان کے ساتھ سیکریٹری جنرل صاحبزادہ طاہر محمود سیالوی، صدر حافظ شاہد اشرف، سینئر نائب صدر حاجی محمد افضل سیالوی، چیف کوآرڈینیٹر قاری محمد عارف سیالوی، نائب صدر اور ممبر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کمیٹی فیصل آباد سید حسنین رضا شیرازی، وائس چیئرمین پنجاب اسامہ اصغر چیمہ، صدر ڈویژن فیصل آباد میاں ندیم اختر کے علاوہ دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر نئے شامل ہونے والے عہدیداران کو نوٹیفیکیشن قیب اللہ چیئرمین پیر عبدالرحمان قاری صاحب نے اپنے دست شفقت سے خود دیے، اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان نے کہا اور اداروں کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پورے پاکستان میں الحمدللہ اپنا ورک کر رہی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف آوری کے بعد تمام قبائل کے ساتھ امن معاہدہ کہ اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہی ہے کہ دشمن ہمیں عرصہ دراز سے کبھی فرقہ واریت کے حوالے سے لڑا رہا ہے، کبھی قومیت کے حوالے سے لڑا رہا ہے، کبھی ہمیں لسانی تفریق، علاقائی تفریق کے حوالے سے ہمیں آپس میں الجھا رہا ہے۔ اس کا مقصد اس کو انگیج کر کے ملک کی معیشت کو کمزور کرنا، اور جب تک ملک میں جب تک عوام میں اتفاق، محبت، رواداری نہیں ہوگی تب تک ادارے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان میں بڑے بڑے جو مسائل اور بڑی جو ایسی ملکی لیول پہ جو مذہبی اختلافات سے ان کو الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے اس کو حل کیا۔ جو ملک میں بڑے فساد کا ایک پیش خیمہ نظر آ رہا تھا، الحمدللہ مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کے ذمہ داران نے اپنے علاقے میں اسے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا۔ نئے آنے والے دوستوں سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے پاک فوج کے ساتھ ملتے ہوئے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ریاست کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی دھڑا بندی نہیں ہے، ہم ملک کے لیے، ریاست کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر اپنے پیج پر رہتے ہوئے اپنا جو کہتے ہیں نا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ۔ تو دشمن ہمیں لڑا رہا ہے، ہم اس کی سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ایک ہو جائے۔ جب دشمن ہمیں ایک سمجھتا ہے، ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں؟ دشمن ہمیں پاکستانی سمجھتا ہے، ہم بحیثیت قوم پاکستانی کیوں نہیں بن رہے؟ ہم کوئی مسلک کے طور پہ کوئی اہل حدیث، کوئی اہل تشیع، کوئی اہل سنت، کو دیوبند، اس حوالے میں ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن ہمیں ایک سمجھ کے مار رہا ہے، تو ہم مل کر ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی ایک جماعت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ملتے ہوئے انشاءاللہ اس پہ کامیاب ہوں گے۔ پاک فوج کے ساتھ، فوج دن رات اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے۔ دشمن جب سے شخص خوردہ ہوا ہے، ہمارے اداروں نے جب سے انہیں دن کی روشنی میں پسپا کیا ہے تو وہ اور زیادہ حملے کر کے، کبھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کبھی وہ سویلین پہ حملے کر رہا ہے۔ تو ہماری الحمدللہ پاک فوج ان کے حملوں کا، ان کے سہولت کاروں کا، ان کے ساتھ جو ان کی فنڈ وغیرہ جو کرنے والے ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کا کلا کما کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لمحہ ان کے ساتھ ہیں۔ حالیہ دنوں میں 3 میجر شہید ہوئے ملک کی دفاع کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، اور ہر روز فوج اپنے جوانوں کو وطن پر قربان کر رہی ہے دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارا کردار یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ فوج کو کہیں کہ آپ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ہم لمحہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے بھی
इंशाल्लाह वक्त को मुल्क को जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मरकज़ी बैन निज़ाम हम अदारों के साथ मिलते हुए इंशाल्लाह तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें। और आने वाले दोस्तों से भी हम यही तवक्को करते हैं कि ये झगड़े छोड़कर एक होकर मुल्क के लिए काम करें, वतन के लिए काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला मुल्क को सियासी और माशी इस्तेकाम अता फरमाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सफ़ीर अमन मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के चेयरमैन साहबज़ादा पीर अब्दुर्रहमान काजी साहब ने फरमाया कि हम मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने शहर के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे के लिए बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक बरादरी, बिला तफरीक मज़हब काम कर रहे हैं। कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, हिंदू, सिख बाद में हैं। और हमारे साथ इस जमात में तमाम मसालक और मज़ाहब के लोग भी शामिल हैं। जिस तरह इस हमारी आर्गेनाइजेशन के रूह रवां मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं अल्लामा ताहिर सियालवी साहब ने बताया कि शार्ट टाइम था जिसकी वजह से बाकी दोस्तों को आगाह नहीं किया कि तमाम पाकिस्तान में बसने वाले मज़ाहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफार्म के नीचे, एक परचम के साए तले, पाकिस्तानी हलाली परचम के साए तले एक हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह पाक फ़ौज सरहदों की हिफाजत कर रही है, ये सफ़ीर अमन मुल्क की अंदरूनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं जो फ़िरका वरीयत को फलने फूलने से पहले ही वहाँ दबा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर, और जो नए साथी आए हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं, और मिलकर वतन अज़ीज़ के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए हमें काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अफ़वाज पाकिस्तान हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। ऐसे ही मरकज़ी बैन अल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के ओहदेदारान व मेंबरान मुक्त पाकिस्तान में सिविलियन इदारों के साथ मिलकर अपने इदारों के साथ मिलकर अपने अवाम के साथ हमा वक्त उनके साथ होते हैं और अफ़वाज पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान में फ़ितरत अल खारिज जो कि मुक्त पाकिस्तान में फ़िरका वारियत और मजहबी शिद्दत पसंदी की अब को भड़का रहा है। हमारी बहादुर अफ़वाज इस फ़ितनातुल अल खारिज का कला कमा कर रही है और उनको उनकी जो है वो तमाम जो कि बैरूनी साशे हैं करुन अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। और इसी तरह हमारी मरकज़ी पाकिस्तान अपने तमाम इदारों, सिक्योरिटी इदारों, ISIM, IIB और अपने तमाम इदारों और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इदारों के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह मुक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए और फ़िरका वारियत की खात्मा के लिए काम कर रहे हैं। तकरीब में मरकज़ी बैन अल मज़हब अमन कमेटी के ओहदेदारान ने कज़ी चेयरमैन बैन अल मज़ाहिब कमेटी साहिबजादा पीर अब्दुर्रहमान कादरी साहिब को उम्रा की सआदत की रवानगी से कबल मुबारकबाद दी और उनके लिए ने ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीर अब्दुर्रहमान कादरी साहिब बरोज़ इतवार उम्रा की सआदत के लिए मदीना मुनव्वरा शरीफ जा रहे हैं और उनको तमाम ओहदेदारान ने मुबारकबाद पेश की। आज का जो इजलास हुआ है जिसमें हमारे नए दोस्त आबद साहब और खालिद साहब, उनको नोटिफिकेशन जो दिया गया है मरकज़ी बैन अल मज़ाहब अमन कमेटी की तरफ से, साहबज़ादा पीर कारी अब्दुर्रहमान काजी साहब ने नोटिफिकेशन दिया है और ये हमारी जमात में शामिल हुए। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे मरकज़ी बैन अल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के हमारे ओहदेदारान व मेंबरान काम कर रहे थे, इंशाअल्लाह ताला ये भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएंगे। और आपको पता है कि जो मरकज़ी बैन अल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर और अपने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बिशाना साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारी अफ़वाज पाकिस्तान फितनातुल ख़ारिज जो कि बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में शरंगेज़ी कर रहे हैं और दिन रात उनका किला कमा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बिशाना है। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारी पूरी टीम मरकज़ी बैन अल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान जो है अपनी अफ़वाज पाकिस्तान, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ISI, IB, MI और तमाम अदारों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े होंगे। और अपनी जहाँ पाक फ़ौज का पसीना गिराएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो है हमारे अदारों के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हिफाजत करें। ऐसे ही जहाँ कहीं भी सैलाब हों या कोई भी तूफ़ान हो, इंशाअल्लाह ताला हमारी अफ़वाज पाकिस्तान भी वहाँ भी अपना पूरा किरदार अदा करती हैं। जैसे आपको पता है कि तोग़यानी बलूचिस्तान के PK में जो सैलाब आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान वहाँ अवाम की जो है सहूलत के लिए उनको जहाँ कहीं भी महफूज जगह पर मुंतकिल कर रही हैं। और
اور پورے جناب جی اپنی سویلین حکومت گورنمنٹ کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے ہماری فوج پاکستان وہ کام کر رہی ہے تاکہ ہماری جو عوام ہے وہ بہترین اور اچھی جگہ پہ وہ منتقل ہو سکے، اور فوج پاکستان جہاں کہیں بھی دیکھے ضرورت پڑے گی ہماری فوج پاکستان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔